الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء. ونحن الآن في صدد الدرس الثاني من شرح أحكام التجويد للمبتدئين المترجم بترجمة الأخ أروالي إلى اللغة الإندونيسية. Syekh memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa materi atau pelajaran kita akan pelajaran yang kedua, ya, pertemuan yang kedua pada malam hari ini, ya. ونسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini hujah bagi kita semua yang akan menjadi pembela, bukan sebaliknya yang menjadikan dia bagi kita sebagai uh, ancaman, yang kemudian menjadikan bagi kita sebagai hujah, bukan sebagai ancaman bagi kita nanti di akhirat. آمين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa baca Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. بارك الله فيك أخي، جزاك الله خيرا. اليوم سوف نبدأ بإذن الله تعالى بعدما أخذنا أمس أحكام الوصل ما بين الاستعاذة والبسملة وبداية الصورة، وأخذنا أحكام الوصل ما بين الصورتين. اليوم سوف نبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين. Pada malam yang kemarin kita sudah membahas tentang berkaitan hukum isti'adzah dan basmalah, kemudian pembagian tentang membaca isti'adzah dan basmalah di antara surat, dan pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan hukum nun sukun atau tanwin. بارك الله فيك. بداية للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام. Jadi pada materi tentang hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 4 bagian. والأحكام ال4 هي الإظهار الحلقي، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. Yang pertama dia izhar halqi, kemudian yang kedua idgham, yang ketiga iklab, dan yang keempat ikhfa hakiki. أحسنت أخي. الآن نريد أن نبدأ بتعريف النون والتنوين الساكنة. النون الساكنة هي نون خالية من الحركة. النون الساكنة هي نون خالية من الحركة، وسكونها ثابت خطا ولفظا ووصلا ووقفا. Ya. Kita akan masuk pada pengertian tentang nun sukun, ya. Nun sukun itu adalah nun yang kosong dari harokat, ya, tidak ada tertulis dan harokat, tetapi dia nun sukun itu tetap dalam tulisan, dalam lafaz, kemudian menyambung dan ketika kita wakaf. والنون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة يعني في وسط الكلمة، أو تكون متطرفة. Jadi nun sukun ini terdapat pada kata benda, fil asma, kemudian pada kata kerja dan huruf. Dan nun sukun ini, ya, muncul atau terjadi pada pertengahan kalimat atau di akhir kalimat. هنا في هذه الصفحة الواضحة على الإخوة عندنا أمثلة في الأسماء: من لدن، ينطق. في الأفعال: من حرف جر،
هذه مثال ممكن أن توضح لهم أخي. Ya. Nah, di sini terdapat tiga contoh dari nun sukun ya. Jadi yang pertama itu kata benda seperti ladun ya, mil ladun ya. Kemudian kata kerja seperti yang tiku. Kemudian pada huruf seperti contohnya min ya. أحسنت. أما أن التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا لا وقفا ولفظا لا خطا. هذا يعني التنوين التنوين يكون فقط في آخر الأسماء وصلا، أما عند الوقف لا تكتب لا خطا ولا تلفظ. يعني عندما تقف مثلا عند كلمة الرحمن أنت تقف على النون، أما إذا وقفت مثلا عليما حكيما ما نقول حكيما، نقول حكيما. Ya. Baik. Kemudian pengertian tentang tanwin ya. Jadi tanwin itu adalah nun sukun tambahan ya yang dimasukkan pada akhir kalimat ya ketika akan menyambung, tetapi pada saat berhenti dia tidak pada saat berhenti dan tidak juga pada saat lafaznya dan khotnya. Jadi contohnya tadi di situ seperti Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ada kata nun situ tapi bukan itu yang dimaksud. Kemudian contoh aliman hakima ya ketika dia berhenti maka tidak kelihatan itu tanwinnya. Aliman hakima ya tidak kentara ya. الآن نريد أن نبين للإخوة الفرق ما بين النون الساكنة والتنوين. فالنون الساكنة هي نون ساكنة أصلية أو زائدة، أما التنوين أيضا نون ساكنة أصلية أو زائدة نفس الشيء. أما النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين لا يكون إلا في الأسماء. Ya, di sini akan kita jelaskan perbedaan antara nun sukun dan tanwin ya. Jadi nun sukun itu adalah nun sukun asli atau dia zaidah ya. Adapun tanwin dia adalah nun sukun tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, nun sukun itu ya itu terjadi pada kata benda, kata kerja ya dan huruf ya. Adapun tanwin itu hanya pada kata benda saja ya, asma ya. وأما النون الساكنة تكون متوسطة وتكون متطرفة، أما التنوين لا يكون إلا متطرفة، عليما خبيرا حكيما. أما النون تأتي في وسط الكلمة وآخر الكلمة وتثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، عكس التنوين الذي يثبت لفظا ووصلا لا خطا ووقفا. Kemudian perbedaannya selanjutnya yang ketiga ya kalau nun sukun itu dia dia terjadi pada pertengahan ya atau dia di akhir ya. Adapun tanwin itu hanya terjadi pada akhir. Contohnya seperti aliman, alima, hakima. Nah, jadi hanya terjadi pada akhir kalimat. Kemudian nun sukun itu ya nun sukun atau nun sukun atau nun mati itu secara lafaz itu dia terbaca secara lafaz, secara tulisan, secara pada saat menyambung wasal kemudian berhenti pada saat wakaf. Adapun tanwin itu hanya dia pada lafaznya saja, ya pada lafaz dan menyambung. Adapun khotnya ketika berhenti maka dia tidak dibaca tanwin. Ya. أحسنت أخي بارك الله فيك. الآن نبدأ مع أول الأحكام الذي هو الإظهار الحلقي. ما يعني الإظهار الحلقي؟ تعريفه إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة. يعني نقول عليما حكيما، ما نقول عليما حكيما، هذا خطأ، لأن التنوين جاء بعده حرف من حروف الإظهار. الآن سوف نشرح كل الحروف بإذن الله. تفضل يا أخي. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan izhar halki. Nah, izhar halki yang pertama adalah pengertian daripada izhar halki. Jadi izhar halki ini adalah mengeluarkan huruf ya, huruf izhar dari tempat
keluarnya tanpa disertai dengan dengung, ya, tanpa disertai dengan dengung. Artinya dibaca jelas. Seperti contohnya tadi aliman hakima. Jadi aliman hakima, tanwinnya di sini dia bertemu dengan huruf izhar, ya. Jadi dia tidak dibaca gunnah, tapi dibaca jelas. طيب، ما هي حروف الإظهار؟ كيف نريد أن نميزها؟ فأهل العلم جمعوها في أوائل بيت هذا الشعر، فلا أعرف إذا كان الأخ أروالي سيستطيع الشرح لكم. هي مجموعة في اللغة العربية في أوائل هذه الكلمات: من أخي هاك علما حازه غير خاسر. هذا يعني الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نعم. Kemudian huruf izhar. Jadi huruf izhar itu jumlahnya ada 6. Seperti pada kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu hasir. Jadi di sini أخي yang ada ليس حاسر، ليس حاسر، خاسر. ya ghairu khasir. Jadi yang نعم. warna yang ada di situ seperti hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha itu huruf izhar. Jadi jumlahnya ada 6. سبب التسمية سميت حروف إظهار لأن كلها مخرجها من الحلق: الهمزة هاء عين حاء غين خاء. وأي حرف أردت أن تعرف مخرجه ضع قبله ألف وسكنه، مثل أن تقول أع أح أغ أخ. هنا تعرف أين مخرج هذا الحرف. نعم. Jadi sebab penyebutan nama karena semua hurufnya keluar dari kerongkongan atau tenggorokan seperti huruf hamzah, kemudian a, ha, a, ha, ghain, kha itu semua terletak di kerongkongan, dia itu di tenggorokan, sehingga semua huruf-hurufnya itu disebut dengan huruf al-halq atau huruf yang melalui tenggorokan. سمي إظهارا لأن مخرجه بعيد عن مخرج النون، بعد مخرج النون عن مخرج الإظهار. فحرف النون هو يسمى من الحروف النطعية، أما هذه الحروف اسمها الحروف الحلقية، يعني تصدر من الحلق. نعم. ويأتي الإظهار في كلمة أو كلمتين مع النون، وفي كلمتين مع التنوين. يعني في التنوين يلزم أن تكون في كلمتين، أما في التنوين يأتي في كلمة واحدة: ينهون، ينأون. نعم. Ya. Sebab dibaca izhar. Jadi sebab dibaca jelas, ya, karena jauhnya tempat keluarnya nun, ya. Suara nun itu yang keluar dari makhraj huruf izhar. Jadi semua karena makanya disebut dengan huruf tenggorokan karena dia jauh, ya. Jauh. Jadi sehingga disebut dengan izhar ini baik dalam satu kalimat atau dua kalimat ada nunnya, ya. Ada nunnya, ya, ada nunnya bersama dengan bisa juga dengan kalimat ada juga tanwinnya. Jadi ada nunnya juga ada tanwinnya. Jadi tapi tetap dibaca izhar, karena jauhnya makhrajnya atau tempat keluarnya huruf itu dari nun karena dia terletak di tengah, ya, aliman hakima, ya. Jadi karena jauhnya itu sehingga dia dibaca izhar, dibaca jelas. والآن أخي سوف نأتي هنا في الأمثلة على كل الحروف، لكن قبل أن نبدأ بالأمثلة، يعني أنا لا أعرف هل أنت شيخ أروالي، هل إذا قلت لك مثلا بيت شعرا في العربية تستطيع ترجمته إلى الإندونيسية أم صعب عليك؟ شيخ أروالي. طيب، لم أسمع لم أقول أسمع أنا أقول وأنت ترى، يعني علماء التجويد أنشأوا متونا للتجويد للتسهيل على طالب العلم. ترجم هذا الكلام أخي، تفضل. Jadi para ulama kita itu biasa untuk memudahkan ilmu dalam hafal tajwid biasanya dengan mutun, ya, dengan dengan matan-matan yang mereka kemudian
buat sehingga memudahkan para penuntut ilmu. Seperti طيب syair. فقال Ya. الإمام الجمزوري للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. تستطيع Jadi أم صعب عليك؟ فهمت قليلا شيخ. طيب طيب نبدأ بالأمثلة أخي، نبدأ بالأمثلة لأنه صعب عليك، لأن هذا مثل أبيات شعر وتحتاج ترجمته إلى الإندونيسية، فأكيد حيكون صعب عليك. نعم نعم. طيب أخي، طيب الآن سوف نأخذ أمثلة على كل حرف. سوف نبدأ إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها الهمزة. طيب بداية نحن قلنا ما هي الأحرف، ولكن نميز النون المظهرة والتنوين المظهر بالرسم. نشاهد هنا النون الساكنة يكون فوقها مثل رأس الحاء هنا، وهنا النون الساكنة أيضا كذلك عليها مثل رأس الحاء، فأنا أستطيع أن أعرف النون من الرسم أنها مظهرة. وكذلك التنوين، انظروا كيف يكون شكل التنوين عندما يكون التنوين مظهر، يكون متساويا التنوين. تفضل يا أخي. Ya, silahkan. jadi di sini dijelaskan tentang contoh-contoh dari huruf-huruf izhar. Jadi huruf-huruf izhar sesuai dengan rasamnya apa yang muncul itu. Bagaimana huruf izhar itu ketika dia tanwin bertemu dengan huruf hamzah, kemudian tanwin bertemu dengan huruf eh, hamzah, baik itu nun sukun atau tanwin. Contohnya di sini seperti nun sukun bertemu hamzah, tanwin bertemu dengan hamzah, ya. Jadi jelas bahwasanya ini adalah eh, contoh atau bacaan dari izhar, ya. Jadi apa, nun bertemu dengan hamzah, tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi أخي ليس حمزة، همزة. ya hamzah. لا ليس حمزة. حمزة هذا اسم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ليس حمزة، همزة. Hamzah. أحسن. همزة وليس حمزة. نعم هذا حمزة اسم. نعم أخي. الآن وينأون، وينأون نشاهد النون مظهرة، وينأون. هذا مثال إذا جاء النون وبعدها همزة. من آل فرعون، من آل، من آل، لا نقول من آل، خطأ. عذابا أليما، لا نقول عذابا أليما، خطأ. لا نقول عذابا، عذابا أليما، لا يوجد غنة. عذابا أليما. Baik, di sini contoh nun bertemu dengan huruf hamzah, ya. Jadi di nunnya itu dibaca jelas, dibaca izhar nun sukunnya. Wayan auna, ya, min ali fir'aun azaban alima, ya, tidak boleh juga dibaca azaban alima, ada khata, tidak boleh karena tidak dibaca gunnah tapi dibaca izhar. Jadi azaban alima, bukan dibaca azaban alima. Tidak ada tidak dibaca gunnah tapi dibaca izhar, dibaca jelas, ya, seperti itu contohnya. بارك الله فيك أخي. ونأتي إلى الهمزة إذا جاء إلى الهاء، آسف، إذا جاءت النون الساكنة وبعد حرفها ينهون، ينهون. من هو؟ قوم هاد. ما نقول ينهون، هذا خطأ، لا يصح. لا يأتي النون ليس لها حكم إذا جاء في كلمة واحدة إلا في الإخفاء فقط لا غير. نعم. أما في الإظهار هنا النون مظهرة. ينهون، من هو، قوم هاد. Ya. Nah, apabila bertemu, jadi contoh yang berikutnya huruf H. Jadi huruf H bertemu, nun sukun bertemu dengan H. Maka nunnya ini dibaca izhar, ya. Tidak dia yanhauna manhu qaumin had.
tidak boleh dibaca yanhauna, tidak boleh ya, karena dia bukan izhar ya, dia bukan guna tapi dia izhar ya. Tidak boleh juga dibaca manhu, tidak boleh tapi dibaca manhu ya. Jadi apabila nun sukun bertemu dengan huruf H atau tanwin bertemu dengan huruf H, maka tanwinnya, nun sukunnya itu dibaca jelas. أحسنت أخي. وهنا ننتقل إلى حرف العين. صراط الذين أنعمت، ما نقول أنعمت أو نقول أنعمت، خطأ. أنعم، أنعم، من عندي، عذاب عظيم، لا نقول من عندي، خطأ. من عندي صحيح. عذاب عظيم صحيح. لا نقول عذاب، ما تصح أصلا. أو نقول عذاب عظيم فقط، ننطق النون عذاب عظيم، التنوين يثبت وصلا. نعم. Ya. Contoh yang berikutnya yang ketiga huruf ain. Jadi seperti di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Tidak boleh kita membacanya an'am, an'am. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh dibaca an'am, tapi an'am ya. Kemudian min indi. Tidak boleh kita membacanya min indi. Hadza khata. Tidak benar ya. Tapi dibaca jelas min indi. Sama juga azabun azim. Tidak boleh membacanya azabun azim. Ini tidak benar. Cara membacanya yang benar adalah azabun azim. Jadi setiap nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ain, maka nunnya tanwinnya itu dibaca jelas. أحسنت أخي، ما شاء الله. الآن الحرف الخامس الذي هو حرف الحاء. فصل لربك وانحر، لا نقول وانحر أو نقول وانحر. فصل لربك وانحر، من لدن حكيم عليم. لدن حكيم، لا نقول لدن حكيم. غني حميد، لا نقول غني حميد. تفضل يا أخي. Ya, kemudian yang keempat huruf H ya. Jadi yang fasholli li rabbika wanhar. Ya, jadi wanhar. Tidak boleh membacanya wanhar. Ini tidak benar, ya salah ya. Kemudian contoh yang berikutnya yang kedua milladun hakim. Tidak boleh membacanya milladun hakim. Ini tidak benar cara membacanya ya. Tapi harus dibaca jelas. Kemudian ghaniyun hamid. Tidak boleh membacanya ghaniyun hamid. Ini tidak benar. Jadi setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H, maka nunnya atau tanwinnya itu dibaca jelas. Tidak boleh dibaca gunnah ya, atau dibaca panjang. أحسنت أخي. وهنا ننتقل إلى حرف الغين. فسينغضون، ما نقول فسينغضون، من غير، ما نقول من غير أو نقول من غير، ننطق النون من غير. لعفو غفور، لعفو غفور، لا نقول لعفو، هذا خطأ. أو نقول لعفو، هذا خطأ مباشرة. لعفو غفور، هذا نأتي بالنبر على الواو لأنه مشدد. نعم، تفضل يا أخي. Ya. Kemudian yang kelima huruf ghain ya. Jadi kita baca yang benar adalah dibaca jelas. Fasayunghidun. Tidak boleh membacanya fasayunghidun. Ini tidak benar. Kemudian contoh berikutnya adalah min ghair. Tidak boleh dibaca min ghair. Ya.
Kemudian yang ketiga, la'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. Tidak boleh membacanya la'afuwun ghafur. Ya, tapi harus langsung saja, ya, langsung eh, jelas ya. Jadi tanwinnya dan nun sukunnya ketika bertemu dengan huruf ghain, maka cara membacanya langsung saja dibaca jelas. Tidak boleh dibaca dengung atau dibaca panjang, ya, berdengung. بارك الله فيك. والآن نأتي إلى حرف الخاء. والمنخنقة من خير حكيم خبير. نأتي بالتنوين الذي مثل ما اتفقنا يثبت وصلا، ولا يوجد فيه أي حكم عند الوصل إذا جاء بعده أحد هذه الحروف. أخي هاك علما حازه غير خاسر. لا نقول والمنخنقة، هذا خطأ. لا نقول من خير، هذا خطأ. حكيم خبير، هذا خطأ. Ya. Kemudian yang keenam huruf kha. Jadi ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin maka dibaca jelas ya. Wal munkhaniqah. Ya, tidak boleh kita membacanya wal munkhaniqah. Ini salah ya. Min khair. Ya, tidak boleh kita membacanya min khair. Hakimin khabir. Ya, maka yang benar adalah hakimin khabir. Tidak boleh dibaca hakimin khabir. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa nun sukun atau tanwin itu terjadi dia tetap dibaca pada saat dia wasal ya dan pada saat dia wakaf ya. Jadi jelas ya. Jelas cara membacanya. Jadi tidak boleh dibaca dengung, tapi dibaca jelas. أحسنت أخي أروالي. الآن نريد التطبيق العملي. أنا لا أريد أن أكثر المعلومات، أنا أعطي معلومة يتقنوها الإخوة أفضل من كثرة المعلومات. اتفقنا. الآن سوف أبدأ مع الإخوة وأنادي عليهم واحد واحد، وبإذن الله تعالى شيخ أباتقة لو ترقم الإخوة جزاك الله خيرا يا شيخ أباتقة. طيب سوف أنادي على الإخوة وهم يجب أن يستخرجوا لي حكم إظهار من الآية التي أقول عليها. اتفقنا؟ Nah, لو ya Syekh. تكرمت اشرح لهم. نعم. Baik. Jadi materi yang sudah dijelaskan tadi saya ingin kita mempraktekkan hukum bacaan yang sudah tadi kita pelajari tentang izhar halqi ya. Jadi saya akan memanggil satu persatu atau memanggil nama ikhwah yang ditunjuk untuk kemudian membacakan dan menyebutkan hukum yang berkaitan tadi bacaan tentang izhar halqi ya. Ya, tafadhol Syekh. بارك الله فيك. طيب أخي شمس البحر عليم. Ya, silakan Syamsul Bahri Alim. Tafadhol. silahkan Silahkan ya. silahkan باشا أخي شمس. Eh, Akhi Syams, طيب ننتقل إلى الأخ محمد سفري. Muhammad نعم يا Syekh. شيخ. Tafadhol ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة كيف الله حالك أخي وبركاته. الحبيب؟ الشيخ الحمد محمد لله يتكلم بخير العربية. والحمد لله. جزاكم الله. طيب أخي، من الآية الأولى الآية السادسة من سورة البقرة أريد أن تقول لي أين هنا الإظهار وما السبب. تفضل اقرأ الآية الأولى واستخرج لي منها حكم واحد للإظهار. الآية الآية الأولى إن يعني الذين كفروا. إن نعم. الذين. نعم نعم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء أنذرتهم هم أخي محمد لا الصوت عندك يؤمنون. تقطع. الصوت عندك تقطع يا أخي. نعم شيخ. الصوت أكرر. تقطع أخي.
كيف الآن يا شيخ؟ الآن أفضل بقليل. نعم. Suaranya antum terputus-putus Ustaz. Jadi diulangi kembali. نعم نعم. كيف الآن؟ Sudah jelas ya. شانتيك Jelas. شانتيك، تفضل. سلاحكم نعم نعم سلاحكم. يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حسبك أخي. أنا الآن قبل أن أنتقل أسألك السؤال، لماذا قلت تنذرهم؟ ما حركة الراء؟ نعطي الراء نعم يا شيخ. التوسط. أم لم تنذرهم، لا تقول أم لم لم تنذرهم، هذا خطأ. تنذرهم. الراء ساكن. نعم. انقطع صوتك يا شيخ. أخي قل أم لم نعم نعم. تنذرهم، لا تقول تنذرهم، خطأ. نعم يا شيخ. سأكرر يا شيخ. لا تفضل، فقط قل أم لم تنذرهم. نعم. إن كفروا مم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحسنت. أين حكم الإظهار في هذه الآية وما السبب؟ في كلمة سواء عليهم. سواء عليهم، ما السبب؟ إذا لا تستطيع العربية قل للأخ في الإندونيسية وهو يترجم لي. نعم يا شيخ. ما السبب؟ لأن اسمعوا يا أخي. بعد التنوين يعني ضمتين مم. حرف الحلق. ما هو؟ يعني عين. حرف العين. يعني إذا أنا قلت الآن أمامك سواء عليهم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ يا شيخ. خطأ. أحسنت. إذا قلت سواء عليهم، هذا خطأ أم صحيح؟ خطأ. خطأ. طيب إذا قلت سواء عليهم، صحيح؟ نعم صحيح. أحسنت أحسنت. طيب أخي شمس البحر عليم. أخي شمس البحر عليم لعله غير موجود. طيب أخي عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن. أخي أبو أبد. أين الإخوة يا شيخ أروالي؟ الآن يا شيء ما أدري ما الآن في ساعة 10 ليلة هل هم هنا. نائمون؟ ما أدري إيش لعل يعني. يعني هم موجودون لكن نائمون. أخي آدي تريانتو. نعم يا شيخ. السلام عليكم. بارك الله فيك أخي. اقرأ آمين ختم آمين. الله على قلوبهم، وقل لي أين حكم الإظهار في هذه الآية؟ نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أحسنت. أين حكم الإظهار؟ الحكم إظهار في كلمة عذاب عظيم. عذاب عظيم. ما السبب؟ لأنه بعد التنوين حرف عين. حرف عين. أحسنت أخي. بارك الله فيك. آمين بارك آمين. الله فيك. طيب تفضل يا أخي. أندي مابارو، صحيح الاسم ماباروا. أخي أندي. Mafarwa ya. Andi نعم. Mafarwa.
تفضل. نعم يا شيخ. بارك الله فيك. اقرأ أخي الآية في قلوبهم مرض. أعو- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن شاء الله أحسنت. أين حكم الإظهار هنا في هذه الآية؟ عذاب أليم يا شيخ. عذاب أليم، أجارنا الله وإياكم من عذابه. طيب، ما السبب؟ هناك حرف حمزة. ليس حمزة. حمزة. ها حمزة. همزة. همزة حمزة لا، همزة. نعم نعم. نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. هل يصح أن أقول عذاب أليم؟ هل هذا صحيح؟ خطأ. خطأ. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، الأخ الذي يليه يا كرام. أخي باسو أرسيادي. باسو أسريادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أخي اقرأ لي الآية رقم 18 واستخرج لي منها حكم إظهار. Naam ya Syekh. الآية 18. نعم. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حسبك أخي. أخي، هل أنت كنت معنا في درس الأمس؟ لا يا شيخ هذه بداية. هذه بداية شيخ أروالي. Jadi jelas. Jadi ayat yang ada kaitannya ketika kita membaca Bismillah, kalau berkaitan tentang siksaan, tentang kesyirikan atau kemusyrikan, maka tidak perlu memulai bacaan basmalah. Cukup saja dengan mengatakan tahu saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa ada basmalah. Karena kaitannya dengan siksaan, dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak boleh kita menampakkan kasih sayang kepada mereka. Ya, jadi tidak perlu kita membaca basmalah. Jadi langsung tahu Oh, saja. ya. أحسنت. نعم. Naqra ya Syekh. تفضل تفضل أخي. أنت فقط قل لي أين في هذه الآية يوجد حكم الإظهار. Naam. أخي قل لي في هذه الآية أين يوجد حكم الإظهار. يا مترجم يا شيخ أروالي أو شيخ محمد سفري. Jadi baca tadi ayatnya yang mana di situ hukum izhar halqi, ya. Ayat yang tadi saya bilang silakan kita baca ayat ini, kemudian cari bacaan yang hukumnya izhar halqi. Oh, jadi saya baca dulu ayatnya di Ustaz. Ya, kita baca dulu ayatnya, setelah itu setelah kita baca mana di situ hukum bacaan izhar halqi. Iya, ya. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم يا أخي. أين حكم الإظهار؟
استخرج لنا من هذه الآية حكم الإظهار. Ayat yang sudah kita baca tadi, apakah ada hukum bacaan izhar halki? لا يوجد لا يوجد. كيف لا يوجد؟ متأكد؟ متأكد؟ انتظر شيخ. انتظر انتظر. إذن لا يوجد. أحسنت. نقرأ الآية التي بعدها. سلاح كان باشا. نعم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أحسنت. هل يوجد في هذه الآية حكم إظهار؟ يوجد. أين يا شيخنا؟ هناك في آية بكم عمي. أحسنت أحسنت. ما السبب؟ سببه هناك التنوين بعد التنوين حرف العين. حرف العين. أحسنت. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. عفوا بارك الله وإياكم. فيك. طيب. أخونا الشيخ أفرا صحيح؟ صحيح. نعم عرفة. شيخ. نعم شيخ. عرفة. طيب أخي، نريد أن نقرأ فقط آخر سطر من الآية السادسة، من الآية 11، أو اقرأ لي الآية 10. بارك الله فيك. الآية رقم 10. إن الذين يأكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا حسبك الآن. وسيصلون سعيرا. حسبك أخي. نعم. إنما يأكلون في بطونهم نارا. لا تقول بطونهم نارا، هذا خطأ. حكم الميم هنا إظهار، لم نأتي عليه، لكن عليك يعني أن تنطقها صحيح. بارك الله فيك. نعم أستاذ. My voice is not clear. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، طهور ورفع درجات إن شاء الله. آمين. إنما يأكلون في بطونهم نارا Can I speak in English? Where is إظهار in this ayah? نعم يا شيخ. In the sentence of ظلما إنما Why? إنما تنوين فتحتين ميت حمزة. ليس حمزة. حمزة ليس حمزة رضي الله عن حمزة أسد الإسلام. همزة همزة. حمزة ألف همزة أو ألف. لا أخي، اسمها همزة وليس حمزة. همزة. همزة. أحسنت. أنا المترجم منذ قليل ما أسمعه إلا يقول حمزة حمزة حمزة. قلت من حمزة؟ before 1 hour my brother Arwali say حمزة حمزة حمزة. Yeah. But this is همزة. Okay. أحسنت. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أخي. شكرا. بارك الله فيك. طيب. Thank you. يا مرحبا. بارك الله فيك حفظكم الله. طيب. أخونا الكريم الشيخ إيمي سيري موليتاني موليانتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا كبر. الحمد لله. الحمد لله. طيب أخي، نقرأ الآية. أخي أروالي
Ya. Naam ya Syekh. Afwan أخي Ustaz. Afwan الله Ustaz, يحفظك. bisa dibantu kami kurang paham dalam bahasa Arab. Ya, قل له syukran. يقرأ الآية 15 ويصلها بالآية 16. Baca ayat 15. Ya. Syukran Ustaz. وأريد أن يستخرج لي الحكم عند الوصل. نعم تفضل. Ya. Ya. Kalau tidak sampai kemudian baca lagi ayat yang ke-15. Kalau tidak kita dapat, lanjutkan ke ayat 16. خلي Syukran. يبدأ من عند إن الله من آخر الآية 15. نعم. Kami baca ayat 15-nya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من حسبك أخي أخي لا 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 ليس هنا ليس هنا. Ayat الآية 16 innallah 16. لاملاس 16 أخي إن الله كان وتابع. Oh iya, Afwan. Inna Allah kana tawwabar rahima. ائتي بها وصلا أخي وصلا يعني صل هذه الآية بالآية التي بعدها. sambung ayat 16 terakhir ke ayat 17. Sambung ke innallah kan. Sambung. إنما التوبة على الله طيب حسبك. للذين أين حكم يعملون. الإظهار هنا أخي؟ أين حكم الإظهار؟ Baca ayatnya tadi, ayat innallaha kana tawwabar. Sambung langsung dengan ayat 16 Ustaz. Sambung langsung. Afwan. Inna Allah kana tawwabar rahiman. Innama التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. حسبك. أين حكم إظهار هنا؟ رحيما إنما. رحيما إنما لا تقول رحيما إنما رحيما إنما. طيب رحيما إنما. أحسنت بارك الله فيك. ما السبب؟ Mim berharakat fathatain, setelahnya itu ada huruf hamzah. همزة ليس حمزة. أحسنت. تنوين وجاء بعده همزة. تنوين حمزة. تنوين هو التنوين هو نون ساكنة. التنوين هو نون ساكنة. اتفقنا. نعم. تنوين. طيب بارك الله فيك. أحسنت أخي أحسنت. طيب من لم يقرأ بعد؟ أخونا فجريان شاه، أظنه أنه كان على سفر ولا أعلم إذا وصل. فجريان شاه. وصلت شيخنا الحمد لله. وصلت الحمد لله الحمد لله. كيف حالكم أخي؟ خيرين الحمد لله. كبر بيك شيخ. بارك الله فيك. طيب سلاح كان باشا وكان الله آخر الآية 17 أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ فجر الله يرضى عنك، ليس الرجيم، لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم لا تقول رشيم، لا، حرف شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. وكان الله عليما حكيما. أحسنت. أين حكم الإظهار هنا؟ يعني في كلمة عليما حكيما. ليس في كلمة، في تنوين. كلمتين، في نعم كلمتين. كلمتين اتفق. عليما حكيما. ما السبب؟ يعني التنوين فتحة يلتقي بحرف ليس حاء. فقط تنوين فتحة أخي، سواء كان تنوين فتحة أو تنوين كسرة أو تنوين ضمة، وإذا جاء بعده أحد هذه الحروف حكمه الإظهار، ليس فقط تنوين الفتحة. اتفقنا. نعم. هو تنوين، جاء التنوين تنوين. يلتقي بحرف حاء. لا ليس يلتقي، جاء تنوين وفي الكلمة التي بعده حرف الحاء، وحرف الحاء من حروف الإظهار. نعم شنا. أحسنت. نعم. أحسنت بارك الله فيك أخي.
طيب الله أنفاسك. طيب من يريد أن يقرأ أيضا؟ أخونا حمكة. أخونا حمكة. نعم شيخ، حاضر. أبا كبر. خير خير، الحمد لله baik. خير. silahkan باشا. في أي آية يا شيخ؟ وليست التوبة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن نعم نعم. أمس قلنا عن اللحن الجلي واللحن الخفي. أنت قلت أحدهم الموت. أحدهم الموت. أين الخطأ؟ طيب أخي. نعم شيخ نعم. أروالي. شيخ أروالي أخي، هو قام بضم الدال وقل له أحدهم الموت. نعم نعم. أكرر شيء، أكرر. نعم، فقط أعد هذه الكلمة حتى. نعم. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. في الآية التي قرأتها يوجد لدينا حكمين إظهار، أريد أن تستخرج ليهم. حكمين أستاذ شيخ. حكمين. نعم. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم. في كلمة أولى وهم كفار أولئك. أحسنت. ما السبب؟ نعم، بعد التنوين هناك همزة. ليس حمزة. حمزة لا. حمزة. ليس حمزة، خطأ. همزة. 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 نعم. أحسنت. نعم. اهدنا الصراط. همزة. نعم. نعم. أحسنت. طيب، والمكان الثاني أين؟ نعم، والثاني في كلمة في آخر آية عذابا أليما. ما السبب جاء تنوين وماذا بعده؟ نعم، أيضا جاء بعد التنوين حرف همزة. همزة. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم الله يبارك فيك أخي. الله يرضى عنك. طيب الآن الدور عند من؟ الشيخ هسماوي. نعم، هسماوي. Hadir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arwari mohon dibantu terjemahkan Ustaz Arwari. silahkan باشا. وإن أردتم. Baik. Baca ayat 20 Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. أحسنت. بارك الله فيك. تلاوة طيبة. شانتيك. طيب أين حكمي الإظهار في هذه الآية؟ عندنا حكمين إظهار. شيئا أتأخذونه. أحسنت. ما السبب؟ تنوين bertemu hamzah. ليس حمزة. لا. حمزة. ليس حمزة.
همزة. حمزة. همزة. حمزة. ليس حمزة. اقرأ اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. أحسنت. نقول الآن همزة. ها. حمزة. لا، أنت تقول حمزة. نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة ويرزقك حمزة، تسميه حمزة. نعم، وترجم له يا أخي. Ya, jadi tadi قل sudah له الشيخ قال لك أسأل الله أن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة nah, وتسمي حمزة. jadi saya mendoakan Hasmawi semoga kita dikaruniai seorang anak seperti namanya pamannya Nabi SAW, namanya adalah Hamzah ya, jadi Hamzah. Amin, Hamzah amin. Amin, amin. ya, pakai huruf H. نعم أخي، اقرأ Ya. همزة. قل همزة. طيب، هل يوجد عندنا حكم آخر؟ هل يوجد حكم إظهار آخر في هذه الآية؟ Ada contohnya yang lain selain tadi yang kita sebutkan, Ustaz Contoh Hasmawi. yang lain. Ya. Tidak ada, Mi. عدمي. لا لا، خطأ. يوجد أيضا واحد آخر يا أخي. هو يقول لا يوجد. يوجد أيضا. يوجد ada أيضا. هو قال ada. عدمي يعني لا يوجد. صحيح. صحيح صحيح. أنا أعرف إندونيسيا. عدمي يعني لا يوجد. لا، يوجد. يوجد حكم آخر. أين هو؟ طيب، من يعرف يرفع يده. Siapa أنا yang tahu من angkat يعرف tangan. يرفع يده. yang أنا اسمي مرجان شيخ. من رفع يده؟ أنا مرجان. هنا. لا، ليس هنا. أنا أخي، أنا مرجان. أنا تفضل. نعم شيخ. أين الحكم الآخر؟ وإن أرى كلمة وإن نعم أرى. نعم نعم. وإن أرى. نعم نعم. أحسنت. وإن أردتم. طيب، وإن يوجد. أردتم. طيب، حسبك. لا أخي، أبا تقى الدرس للإخوة من إندونيسيا. بارك الله فيك. وإن يوجد حكم أردتم. آخر. يوجد حكم ثالث أيضا في الآية. من يعرف يرفع يده؟ Nun sukun ketemu Hamzah. الشيخ أروالي، قل لهم أيضا يوجد حكم آخر للإظهار في هذه الآية. طيب أخي عابدين، تفضل. عابدين. نعم شيخ. أخي عابدين، أين في الحكم الثالث؟ كلمة منه. أحسنت. ما السبب؟ نون سكون بعده حرفها. حرفها. أحسنت. ما شاء الله، تبارك الرحمن. طيب، الإخوة الكرام، قل لهم هل أحد عنده أي شيء فيما يتعلق بالإظهار؟ اسألهم يا أخي أروالي. apa ikhwa masih belum paham tentang ini hukum bacaan izhar? Sudah paham, sudah paham. فهمنا إن شاء الله. فهمنا يا أنا شيخ. أظن إن شاء الله. أنا أظن أنه كان واضح للجميع. أنا أتقصد أخذ حكم وأشرحه بتفصيل للإخوة أفضل من أعطيهم كل أحكام النون وما يفهم منهم شيء. فهمت أخي أروالي؟ Ya, نعم شيخ. فهمت. هذه الطريقة تكون أنفع، تعطيه حكم وتخلي الجميع يطبق هذا الحكم، لن ينساه أبدا بإذن الله. Jadi saya tadi jelaskan, jadi setelah beliau menjelaskan teori, kemudian praktek, supaya kita bisa paham dan banyak mendapatkan manfaat yang bagi ikhwah yang lain, karena kita langsung mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. صحيح. طيب أخي، أنا الآن سوف أوقف التسجيل عشان يبقى النافع بالتسجيل للإخوة. نعم.